मोर प्रिय छात्र छात्री मानक मोर यूट्यूब चैनल ओडिशा हाईस्कूल क्लासेस तरफ समस्त को स्वागत और शुभेच्छा एवं शुभ सकाळ पिले माने नूतन भाव प्रकाशित सप्तम श्रेणीर गणित प्रकाश बहिर द्वितीय अध्याय पाटी गाणितिक परिप्रकाशर पार्ट 1 आज डिस्कसन करबा। हाँ पिले माने भिडियोटी आरंभ करने पूर्व अनुरोध रखी जो पिला माने मो चैनल नुआ मात्र एपर्यंत मो चैनल को सब्सक्राइब करना हो चैनल को सब्सक्राइब कर दियो, वीडियो को लाइक कर दियो, वीडियो को बहु मात्रा रे तुम सांग मानक सहित शेयर कर दियो। तबे डेरी करबानी आस आज वीडियोटी स्टार्ट करबा। द्वितीय अध्याय पाटी गाणितिक परिप्रकाश 2.1 देखिबा। 2.1 रे कोन लिखिछि ना सरल परिप्रकाश। तुम्हे माने केतेक गाणितिक उक्ति देखिथिबो जेपरि कि 13 प्लस 2 20 माइनस 4 12 गुणन 5 एवं 18 हरण 3 एहीपरि गाणितिक उक्ति गुड़िक पाटी गाणितिक परिप्रकाश बा सांख्यिक परिप्रकाश कुहाଯାଏ। प्रत्येक सांख्यिक परिप्रकाश गुड़िकर एक निर्दिष्ट मूल्य बा मान थाए। पिले एठी आमे मने रखिबा जे सांख्यिक परिप्रकाश बा गाणितिक परिप्रकाश काहाकू कुहाଯାଏ। बुझी ହେଲା पिले? सांख्यिक परिप्रकाश बा गाणितिक परिप्रकाश काहाकू कुहाଯାଏ। तेबे मने रखिबा जति दुई बा तत्वधिक संख्या बुझेला दुई बा तत्वधिक संख्या मध्यरे आमर चारि गाणितिक चिन्ह मध्यरु कौनसी चिन्ह भी थाए तेबे सेही उक्ति गुड़िकु सांख्यिक परिप्रकाश कहिबा। बुझेला उदाहरण स्वरूप पिले 13 गोटिए संख्या 2 गोटिए संख्या ताहा मध्यरे आमर जो चारि गाणितिक चिन्ह भितरु युक्त चिन्हटी अछि। बुझेला तो तेणु दुई बा तत्वधिक संख्या मध्य चारि गाणितिक चिन्ह कौड़ा पिले ना युक्त विजुक्त गुणन हरण एमानक मध्यरु जदि गोटे किंबा दुईटी आमर चिन्ह थाए एवं दुई रु तत्वधिक संख्या थाए दुई किंबा तत्वधिक संख्या थाए तेबे से उक्ति को आमे सांख्यिक परिप्रकाश बा गाणितिक परिप्रकाश बोली कहबा। बुझेला एवं प्रत्येक गाणितिक परिप्रकाश रे निर्दिष्ट मान अछि। जेमति पिले 13 मिशाण 2 13 को 2 रे जोग कले केते हबो पिले ना 15। बुझेला ठीक सही परी आमे जदि कहिबा 20 विजुक्त 4 अर्थात 20 रु 4 फेडिले केते पिले ना 16 12 गुणन 5 12 पंचा केते पिले 60 18 हरण 3 18 को 3 रे भाग कले केते हबो ना 6। तो आमे देखिले प्रत्येक सांख्यिक परिप्रकाश बा गाणितिक परिप्रकाश रो गोटे निर्दिष्ट मूल्य बा मान रहिछि। बुझेला एवं आमे ही सांख्यिक परिप्रकाश एवं एहार मान को समान चिन्ह माध्यम रे लिखि परिबा। जेमति कि उदाहरण 13 प्लस 2 तार मान केते हैला 15 तेणु बाम पटे रहिला 13 प्लस 2 मझी रे आमे गोटे चिन्ह देले एई चिन्ह को पिले समान चिन्ह बोली कहबा। बुझेला तो एवं डाहाण पटे रहिला तार मान 15। बुझि पाइलो पिले माने वर्तमान उदाहरण 1 मल्लिका प्रत्येक दिन जलखिया रे 25 टंका खर्च करे से सप्ताहर सोमवार ठरू शुक्रवार पर्यंत जलखिया बाबद रे खर्च करुवा मोट राशि को सांख्यिक परिप्रकाश माध्यम रे प्रकाश कर। बुझेला तबे लक्ष्य कर पिले से प्रत्येक दिन 25 टंका खर्च करे जलखिया रे सोमवार ठरू शुक्रवार दिन संख्या केते पिले ना सोमवार 1 मंगलवार 2 बुधवार 3 गुरुवार 4 शुक्रवार 5 तेणु दिन संख्या है 5। जदि प्रत्येक दिन से 25 टंका खर्च करे तेबे 5 दिन रे केते खर्च करिवो एहाकु सांख्यिक परिप्रकाश माध्यम रे प्रकाश करिबा। तेबे एठारे सांख्यिक परिप्रकाश हेला हम कहबो ना 5 गुणन 25 बा 25 गुणन 5। बुझेला तो अनेक क्षेत्र रे भिन्न भिन्न सांख्यिक परिप्रकाश रो मान समान हुए। एठारे 12 को विभिन्न प्रकार परिप्रकाश माध्यम रे प्रकाश करी हबो। दुईटी संख्या बा चारि गाणितिक प्रक्रिया प्लस माइनस इंटू हरण को व्यवहार करी तबे लक्ष्य कर पिले एठारे से कहबा कथा जे मान समान रहिबो किंतु हमर सांख्यिक परिप्रकाश बा हमर गाणितिक परिप्रकाश भिन्न भिन्न हेबो। जेपरि कि देख हमर मान 12 समान रहिबो ताकू से चारोटी ताकू से चारोटी सांख्यिक परिप्रकाश रे प्रकाश करिछि किपरि ना 10 मिशाण 2 समान 12 हैला ना नै पिले
ठीक सेहीपरि 15 फेड़ाण 3 15 रु 3 गले 12 है 3 गुणन 4 12 कि नहीं पिले 24 को 2 रे हरले 12 ना नहीं ता माने सांख्यिक मान समान रहिला किंतु सांख्यिक परिप्रकाश भिन्न भिन्न होई पारुछि। निज पसंदर संख्या नहीं एहाकु विभिन्न प्रकार परिप्रकाश माध्यम रे प्रकाश कर। परिप्रकाश रो तुलना जेपरि संख्या द्वय मध्य आमे तुलना कला बेले समान चिन्ह लेस दान ग्रेटर दान चिन्ह व्यवहार करिथाउ सेहीपरि दुईटी सांख्यिक परिप्रकाश मध्य तुलना यही चिन्ह गुड़िक माध्यम करिपारिबा। दुईटी सांख्यिक परिप्रकाश मध्य तुलना करने समय सेमानकर सांख्यिक मान अनुଯାयी समान चिन्ह बा लेस दान बा ग्रेटर दान चिन्ह व्यवहार करा जाय थाए। जेपरिक उदाहरण पिले 10 मिशाण 2 यह गोटे सांख्यिक परिप्रकाश 7 मिशाण 1 यह गोटे सांख्यिक परिप्रकाश। तेज दुईटी सांख्यिक परिप्रकाश मध्य जदि आम तुलना करवा तेज लक्ष्य कर 10 प्लस 2 यार मान के 12 7 मिशाण 1 यार मान के 8 पिले 12 बड़ ना 8 बड़ ना 12 बड़ तेणु एठी जो सांख्यिक परिप्रकाश देइथिला दुईटी प्रथमटी बड़ द्वितीयटी सान बुझीला पिले तेणु 10 प्लस 2 ग्रेटर दान 7 प्लस 1। तेज सेहीपरि आउ गोटे गाणितिक परिप्रकाश बा सांख्यिक परिप्रकाश तुलना करवा गोटे हूँ 13 फेड़ाण 2 गोटे हूँ 4 गुणन 3। तेज पिले 13 रु 2 गले के 11 4 रे 3 गुणिले के 12 तेज 12टा पिले बड़ हम तेणु ये आम लिखिपर 13 फेड़ाण 2 लेस दान 4 गुणन 3। तेणु जो सांख्यिक परिप्रकाश देथिबो ताहार आम मान निर्णय करवा एवं से मान रु तुम तुलना करवा केउटा बड़ बा केउटा सान बा उभय समान कि सही अनुसार आम सांख्यिक सही अनुसार आम चिन्ह व्यवहार करवा। वर्तमान आसीगला पिले गोटे एक्सरसाइज निजे करी देख। तेणु द्वितीय अध्याय यह प्रथम एक्सरसाइज निजे करी देख। आस यह समाधान करवा। 1 नंबर शून्य स्थान पूरण कर जेपरिक परिप्रकाश गुड़िक समान चिन्हर उभय पार्श्वर मूल्य समान हेब बुझीपारछ पिले। तेणु मझे समान चिन्ह अच्छी माने उभय पार्श्वर मूल्य समान हम आम किसी शून्य स्थान अच्छी से शून्य स्थान को पूरण करवा। तेज आस 1 नंबर प्रश्न को समाधान करवा। पिले माने लक्ष्य कर 1 नंबर ए 13 जुक्त 4 समाने डैश प्लस 6। तेबे प्रथमे बाम पार्श्वर थिबा सांख्यिक परिप्रकाशर मान निर्णय करवा पिले 13 रे 4 मिसेले केते ना 17 बुझेला तो। तेणु केउ संख्यार 6 मिसेले 17 हम तेणु 17 रु 6 पिले वियोग करदबा 17 रु 6 वियोग कले हम 11 तेणु एठारे आमे शून्य स्थान रे केते लिखिबा 11। वर्तमान लक्ष्य कर उभय पार्श्वर मान समान है ना नहीं 13 रे 4 मिसेले है 17 11 रे 6 मिसेले है 17। बी प्रश्न को जीवा 22 जुक्त डैश समाने 6 गुणन 5 पिले 6 गुणन 5 समाने केते ना 30 बुझेला। तेणु 22 रे केते जोग कले 30 हम ना 30 रु 22 वियोग करदबा 30 रु 22 वियोग कले केते हला ना 8 बुझेला। वर्तमान देख उभय पार्श्वर मान समान है। सी नंबर को जीवा 8 गुणन डैश समाने 64 हरण 2 तेबे पिले माने 64 को 2 रे हरिले केते हरिदबा एठी देख 64 हरण 2 2 3 6 6 रु 6 गले 0 ओल्हेला 4 2 दुगुणे 4 तेबे मान केते हला पिले ना 32 हला। तेबे देखिबा हमें 8 को पणिबा तेबे देखिबा पिले हमें 8 को पणिका रे 32 केउठारे अछि 8 को पणिका सब मन रखिचो 8 के 8 8 दुगुणे 16 8 3 24 8 4 32 तेणु ये शून्य स्थान आम के लिखिदबा 4 है 8 4 32 है 64 को 2 रे हरिले केते है 32। वर्तमान लक्ष्य कर क्वेश्चन नंबर डी 34 रु केते वियोग कले 25 हम तेणु 34 रु 25 आम वियोग करदबा पिले 34 रु 25 गले केते ना 9 तेणु ये शून्य स्थान रे केते लिखिबा 9। वर्तमान जीवा 2 नंबर प्रश्न को 2 नंबर प्रश्न रे पिले 8टी आमर सांख्यिक परिप्रकाश देइछि
ତାକୁ ଆମେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କ୍ରମରେ ସଜେଇବା। ପିଲାମାନେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କ୍ରମରେ ମାନେ କ'ଣ ନା ସାନରୁ ବଡ଼ କ୍ରମରେ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଏହି ସାଂଖ୍ୟିକ ପରିପ୍ରକାଶର ମାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବା ନାହିଁ ତେବେ ଆମେ ତାକୁ ସଜେଇ ପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବା, ଏହାର ମାନକୁ ଆମକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ହେବ। ମାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ପରେ ତାକୁ ଆମେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କ୍ରମରେ ସଜେଇବା। ତେବେ ଦେଖିବା 67 ମାଇନସ୍ 19। ପିଲେ 67ରୁ 19 ଗଲେ କେତେ ଫେଡ଼ି ଦିଅ। 67ରୁ 19 ଗଲେ ହେଲା 48। ସେହିପରି 67 ମାଇନସ୍ 20 ଅର୍ଥାତ୍ 67ରୁ 20କୁ ବିୟୋଗ କରିବା। ତେବେ ଏଠି କେତେ ହେବ ନା 47। ବର୍ତ୍ତମାନ 35 ପ୍ଲସ୍ 25 ଅର୍ଥାତ୍ 35ରେ 25 ଯୋଗ କଲେ କେତେ ହେଲା ନା 60। 5 ଗୁଣନ 11 ସମାନେ 55। 120 ହରଣ 3 ସମାନେ 40। ପିଲେ ଆମେ 5ଟି ମାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଦେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ମାନକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କ୍ରମରେ ସଜେଇବା ସାନରୁ ବଡ଼। ଦେଖିବା ସବୁଠାରୁ ସାନ ମାନଟି କିଏ ନା 40। ତାପରେ କିଏ ରହିବ ପିଲେ 40ରୁ ଟିକେ ବଡ଼ କିଏ ନା 47। 47ରୁ ଟିକେ ବଡ଼ କିଏ ନା 48। ତାଠାରୁ ଟିକେ ବଡ଼ କିଏ ନା 55। ତାଠାରୁ ଟିକେ ବଡ଼ କିଏ ନା 60। ଆମେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କ୍ରମରେ ସଜେଇ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ପିଲେ ଉତ୍ତର ନୁହଁ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ସାଂଖ୍ୟିକ ପରିପ୍ରକାଶକୁ ସଜେଇବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନକୁ ସଜେଇ ଦେଲେ। ତେବେ ଦେଖିବା 40ର ସାଂଖ୍ୟିକ ପରିପ୍ରକାଶ କିଏ ନା 120 ହରଣ 3। ଏଇଟା ପ୍ରଥମେ ରହିବ। ଆମେ ସଜଉଛେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାନରୁ ବଡ଼। ତାପରଟା ରହିବ 47ର ସାଂଖ୍ୟିକ ପରିପ୍ରକାଶ କେତେ ପିଲେ ନା 67 ଫେଡ଼ାଣ 20। ତାପରଟା ରହିବ 48ର ସାଂଖ୍ୟିକ ପରିପ୍ରକାଶ 67 ମାଇନସ୍ 19। ବୁଝିହେଲା ପିଲେ। ତାପରଟା ରହିବ 55ର 5 ଗୁଣନ 11। ତାପରଟା ରହିବ 60ର ସାଂଖ୍ୟିକ ପରିପ୍ରକାଶ 35 ମିଶାଣ 25। 35 ମିଶାଣ 25। ଏବେ ଆମେ ଉତ୍ତର ପାଇଗଲେ ସାଂଖ୍ୟିକ ପରିପ୍ରକାଶକୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କ୍ରମରେ ସଜେଇ ଦେଲେ। ବୁଝିହେଲା ପିଲେ। ଉଦାହରଣ 2 ବୁଝିବା। 1023 ପ୍ଲସ୍ 125 କିମ୍ବା 1022 ପ୍ଲସ୍ 128 ମଧ୍ୟରେ କେଉଁଟି ବଡ଼? ବୁଝିହେଲା ପିଲେ। ତେବେ ପିଲେ ଏଇ ଦୁଇଟି ସାଂଖ୍ୟିକ ପରିପ୍ରକାଶ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁଟି ବଡ଼? ଆସ ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯାହାକି ଦତ୍ତ ପରିପ୍ରକାଶ ଦ୍ୱୟର ମାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନ କରି ଆମେ ଏହାର ଉତ୍ତର ସହଜରେ ପାଇପାରିବା। ତେବେ ରାଜା ପାଖରେ 1023ଟି ମାର୍ବଲ ଥିଲା ଏବଂ ସେ ଆଜି ଆଉ 125ଟି ମାର୍ବଲ ପାଇଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ପାଖରେ ହେଇଗଲା 1023 ପ୍ଲସ୍ 125 ମାର୍ବଲ। ଜୟ ପାଖରେ 1022ଟି ମାର୍ବଲ ଥିଲା, ସେ ଆଜି 128ଟି ମାର୍ବଲ ପାଇଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ପାଖରେ ହେଇଗଲା 1022 ପ୍ଲସ୍ 128। ତେବେ ଦେଖିବା କାହା ପାଖରେ ଅଧିକ ମାର୍ବଲ ଅଛି। ଆମେ ମାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନ କରି କିପରି ଏ ସାଂଖ୍ୟିକ ପରିପ୍ରକାଶକୁ ଆମେ ତୁଳନା କରିପାରିବା। ବୁଝିହେଲା ତ। ତେବେ ଏଇ ଚିତ୍ରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ପିଲେ। ରାଜା ପାଖରେ ଥିଲା 1023। ଆଚ୍ଛା, ଜୟ ପାଖରେ ଥିଲା 1022। ତାମାନେ ପ୍ରଥମରୁ ରାଜା ପାଖରେ ଅଧିକ ଥିଲା। ବୁଝିହେଲା ତ। ଆଚ୍ଛା, ରାଜା ପାଇଲା 125 କିନ୍ତୁ ଜୟ ପାଇଛି 128। ତାମାନେ ରାଜା ଠାରୁ ଜୟ ଅଧିକ ପାଇଛି। ତେଣୁ ଏ ଚିତ୍ରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବା ନା ରାଜା ଏବଂ ଜୟ ପାଖରେ ଯେତିକି ମାର୍ବଲ ଥିଲା ଦୁଇଟା ଯାକ ମାର୍ବଲକୁ ସମାନ କରିଦେବା। ତେଣୁ ରାଜା ପାଖରେ ଥିଲା 1023, ଜୟ ପାଖରେ ଥିଲା 1022। ତା ମାନେ ରାଜା ପାଖରେ ଅଧିକ ଥିଲା। ବୁଝିହେଲା। ତେଣୁ ଅଧିକଟା ବାହାର କରିଦେବା। ଆକୁ ଲେଖିଦେଲେ 1022, ଅଧିକଟା ହେଲା 1। ଏବେ ଜାଣିପାରିଲ ତ। ଆଚ୍ଛା, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଉଭୟ ଯେଉଁ ମାର୍ବଲ ପାଇଲେ 125 ରାଜା ପାଉଛି, ଜୟ ପାଉଛି 128। ତା ମାନେ ରାଜାର 125 କିନ୍ତୁ ଜୟ 128 ଯେଉଁ ପାଉଛି, ଆମେ ଏଠି ପ୍ରଥମେ 125 ଲେଖିଦେଲେ ଆଉ 3ଟି ମାର୍ବଲ ଅଧିକ ସେ ପାଇଲା। କାହିଁକିନା 125ରେ 3 ମିଶେଇ ଦିଅ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ପିଲେ, ରାଜାର 1022କୁ ଜୟର 1022 ଏ ଦୁଇଟା କଟିଗଲା ପିଲେ। ଏଇଟା କଟିଗଲା, ଏଇଟା କଟିଗଲା। ଆଚ୍ଛା, ରାଜା ପାଇଲା 125, ଜୟ ବି ପାଇଛି 125, କଟିଗଲା। ତେବେ ଏକ୍ସଟ୍ରାଟାକୁ ତୁଳନା କର। ରାଜାର ଏକ୍ସଟ୍ରା ଗୋଟେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଜୟର ଏକ୍ସଟ୍ରା 3ଟା ଅଛି। ପିଲେ 3 ବଡ଼ ନା 1 ବଡ଼? 3 ବଡ଼। ତେଣୁ କରି ଜୟ ପାଇଥିବା ମାର୍ବଲ ଯୋଗୁଁ
ଜୟର ସାଂଖ୍ୟିକ ପରିପ୍ରକାଶ ଅଧିକ ହେଲା, ରାଜାର କମ ହେଲା। ବୁଝିହେଲା ତ? ତେବେ ଏଠାରେ ଆମେ କ'ଣ କଲେ ନା ଏଠାରେ ଆମେ ମାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନ କରି ଆମେ ସାଂଖ୍ୟିକ ପରିପ୍ରକାଶକୁ ତୁଳନା କରିପାରିଲେ, କୋଉଟା ବଡ଼ କୋଉଟା ସାନ। ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ ତ? ତେଣୁ ଏଥିର ଗୋଟିଏ ଟ୍ରିକ୍ସ ହେଲା ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ ସମାନ କରିଦେବା ଏବଂ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପାର୍ଟଟାକୁ ତଳେ ଲେଖିବା। ବୁଝିହେଲା? ସମାନ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ା କଟିଯିବ, ଏକ୍ସଟ୍ରା ପାର୍ଟକୁ ତୁଳନା କରିବା। ତେଣୁ ଆମେ ମାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନ କରି ଆମେ ମଧ୍ୟ ସାଂଖ୍ୟିକ ପରିପ୍ରକାଶକୁ ସହଜରେ ତୁଳନା କରିପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ ପିଲେ ଗୋଟିଏ ଆମକୁ ଦେଇଛି ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ। ଆସ ଏଇ ଗଣିତକୁ ସମାଧାନ କରିବା। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ସାଂଖ୍ୟିକ ପରିପ୍ରକାଶକୁ ଆମେ ତୁଳନା କରିବା। ଆମେ ମାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନ କରିକି କିପରି ସହଜ ଉପାୟରେ ତୁଳନା କରିବା ଆସ ଦେଖିବା। ତେବେ 245 ପ୍ଲସ୍ 289 ଏ ଗୋଟେ ସାଂଖ୍ୟିକ ପରିପ୍ରକାଶ ଦେଇଛି, 246 ପ୍ଲସ୍ 285 ଏ ଗୋଟେ ସାଂଖ୍ୟିକ ପରିପ୍ରକାଶ ଦେଇଛି। ତେବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ପିଲେ, ପ୍ରଥମେ ତୁଳନା କରିବା 245 246 ମଧ୍ୟରେ ବଡ଼ କିଏ ନା 246। ତେଣୁ ଏ 246କୁ ଭାଙ୍ଗିବା। କେମିତି ଭାଙ୍ଗିବା ନା ଆକୁ ଆମେ 245 ଲେଖିବା, ଆର ଏକ୍ସଟ୍ରା ପାର୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ 245ରେ କେତେ ମିଶେଇଲେ 246 ନା 1, ତା ତଳେ 1 ଲେଖିଲି। ବୁଝିହେଲା? ତେଣୁ ଏଠି ଲେଖିଲି 245, ଏଠି ଲେଖିଲି 245, ତା ତଳେ 1 ଲେଖିଲି। ଠିକ୍ ସେହିପରି 289 285 ଏ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ତୁଳନା କଲେ 289 ବଡ଼, ସବୁବେଳେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଭାଙ୍ଗିବା। ତେଣୁ ଏଇଟାକୁ କ'ଣ କରିବି ନା 285 ସଙ୍ଗେ ସମାନ କରିବି ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା ସଂଖ୍ୟାଟାକୁ ତଳେ ଲେଖିବି। ତା ମାନେ ଏଇଟା ଲେଖିଲି 285 ଏବଂ ତଳେ ଲେଖିଲି 4। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ା ଆମର ସମାନ ହେଲା, ଦେଖ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆମର ସମାନ କ'ଣ ହେଲା ନା ସମାନ ହେଲା 245 245 285 285। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତୁଳନା କରିବା 4 ଆଉ 1, ଏଥିରୁ ବଡ଼ କିଏ ପିଲେ ନା 4। ତେଣୁ କରି 245 ପ୍ଲସ୍ 289 ପରିପ୍ରକାଶଟି ଗ୍ରେଟର ରହିବ। ବୁଝିହେଲା ପିଲେ? ବି ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। ବି ନମ୍ବରରେ ପିଲେ ଟିକେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଲଗା ଦେଇଛି, ଏଥିରେ ଯୁକ୍ତ ଥିଲା, ଏଥିରେ ବିଯୁକ୍ତ ଦେଇଛି। 273 ବିଯୁକ୍ତ 145, ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଇଛି 272 ବିଯୁକ୍ତ 144। ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର 273 ମାଇନସ୍ 145। ମନେକର ପିଲେ ବକ୍ସ ଭିତରେ 273ଟା ଗୁଡ଼ି ଅଛି, ଆମେ ଏଇ 273ଟା ଗୁଡ଼ିରୁ 145ଟା ଗୁଡ଼ିକୁ ବାହାର କରିବା। ମାଇନସ୍ ମାନେ କ'ଣ ବାହାର କରିବା, ପ୍ଲସ୍ ମାନେ ମିଶେଇବା। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କଲେ ନା 273ରୁ ଗୁଡ଼ିରୁ ଗୋଟିଏ ଗୁଡ଼ି ବାହାର କରିଦେଲେ। ତେବେ କେତେ ରହିଲା ନା 272। ବୁଝିହେଲା? ଆଚ୍ଛା, ଆମକୁ ବାହାର କରିବାର ଥିଲା 145 ଗୁଡ଼ି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଗୁଡ଼ି ବାହାର କରିଦେଇଛି ମାନେ ଆଉ କେତୋଟି ଗୁଡ଼ି ବାହାର କରିବା ନା 144। ଏବେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ? ଏଥିରୁ 1 ବିୟୋଗ କରିଦେଲି, ଏଥିରୁ 1 ବିୟୋଗ କରିଦେଲେ ସେଟା ସମାନ ହେଇଗଲା। ଆଚ୍ଛା, ତାପର ପରିପ୍ରକାଶ ଦେଖ 272 ଫେଡ଼ାଣ 144। ତେବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଏଠାରେ ରହିଲା 272, ଏଠି ରହିଲା 272, ଏଠି ରହିଲା 144, ଏଠି ରହିଲା 144। ତାହେଲେ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପରିପ୍ରକାଶ ସମାନ ରହିଛି। ଯଦି ସାଂଖ୍ୟିକ ପରିପ୍ରକାଶ ସମାନ ରହିଲା ତେବେ ତାର ମାନ କ'ଣ ହବ ପିଲେମାନେ? ସମାନ ହବ। ତେଣୁ ଏଠି ଆମେ କୋଉ ଚିହ୍ନ ଦବା? ସମାନ ଚିହ୍ନ ଦବା। ସି ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। 364 ମିଶାଣ 587, 363 ମିଶାଣ 589। ତେବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର 364 ଅଛି, 363 ଅଛି। ତେବେ କୋଉଟା ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ନା 364। ଆକୁ ଆମେ ଭାଙ୍ଗିବା। କ'ଣ କରିବା ନା 363 କରିବା ଏବଂ ଏକ୍ସଟ୍ରା ବା 363ରେ କେତେ ମିଶେଇଲେ 364 ନା 1, ଏକ୍ସଟ୍ରା ପାର୍ଟଟାକୁ ତଳେ ଲେଖିବା। ଠିକ୍ ସେହିପରି ପ୍ଲସ୍ 587 589। ତେଣୁ ଏଠି ଯୋଉ 587ଟା ସାନ ଅଛି ଲେଖିଦେଲି। ବୁଝିହେଲା? ଏଠି ସେମିତି ରଖିବି 363 ମିଶାଣ, ଏଠି ଲେଖିବି 587 ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା କେତେ ରହୁଛି ନା 587ରେ କେତେ ମିଶେଇଲେ 589 ନା 87 88 89। ବୁଝିହେଲା ତ ପିଲେ? ତେଣୁ ଏଠି ଏକ୍ସଟ୍ରା ହେଲା 2। 587ରେ 2 ଯୋଗ କଲେ 589। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁଳନା କରିବା। ଦେଖ ପିଲେ ଏଠି ରହିଲା 363, ଏଠି ରହିଲା 363, ଏଠି ରହିଲା 587, ଏଠି ରହିଲା 587। ତେବେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଦେଖ, ଏକ୍ସଟ୍ରାକୁ ତୁଳନା କର। ଏଠି ଏକ୍ସଟ୍ରା 1 ଥିଲା, ଏଠି ଏକ୍ସଟ୍ରା 2। ପିଲେ 1 ବଡ଼ ନା 2 ବଡ଼ ନା 2 ବଡ଼। ତେଣୁକରି ଆମର 363 ପ୍ଲସ୍ 589 ଗାଣିତିକ ପରିପ୍ରକାଶଟି ବଡ଼ ହେବ। ତେଣୁ ଏଠି ଗ୍ରେଟର ଚିହ୍ନ ଦବା।
ଡି ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା 124 ମିଶାଣ 245 129 ମିଶାଣ 245। ତେବେ 245 ସମାନ ଅଛି। ଏଠି କ'ଣ କରିବା ନା 124 129 ମଧ୍ୟରୁ 129ଟା ବଡ଼, ତେଣୁ ଆକୁ ଲେଖିବି ମୁଁ 124। ଆଉ କେତେ ରହିଲା ପିଲେ ନା 124ରେ 5 ମିଶେଇଲେ 129। ବୁଝିହେଲା? ଏଠି ଲେଖିଲି 245। ଏଠି ଲେଖିଦେବି 124 ପ୍ଲସ୍ 245। ତୁଳନା କର ପିଲେ, 124କୁ 124 କଟିଲା, 245କୁ 245 କଟିଲା। ଏଠି ଆଉ 5 ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅଛି। ଏଠି କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ନାହିଁ, ଏଠି 5 ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅଛି। ତେଣୁ 129 ପ୍ଲସ୍ 245 ପରିପ୍ରକାଶଟି ବଡ଼ ହେବ। ଇ ନମ୍ବରକୁ ଯିବା 213 ଫେଡାଣ 77 214 ମିଶାଣ 76। ପିଲେ ଏଠି ଲକ୍ଷ୍ୟ କର 200 ଏଠି କୋଉଟା ବଡ଼ ଅଛି ନା 214। ବୁଝିଲା? ଆକୁ 213 କରିବା। ଯଦି 213 କରିବା, ସେହିପରି ପିଲେ ମୁଁ ବୁଝେଇବି, ଗୋଟିଏ ବକ୍ସ ମଧ୍ୟରେ 214ଟି ଗୋଡ଼ି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଠାରୁ ଗୋଟିଏ କୋଡ଼ି ପ୍ରଥମେ ନେଇଗଲେ। ଆଉ କେତେ ରହିଲା ପିଲେ ନା 213। ବୁଝିହେଲା? ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା ପିଲେ ପ୍ଲସ୍ ଦେଇନି, ଏଇଟା ଦେଇଛି ମାଇନସ୍। ବୁଝିହେଲା ତ ପିଲେ? ତେବେ 214ରୁ ଆମକୁ 76ଟା ଗୋଡ଼ି ନବାର ଥିଲା, ବାହାର କରିବାର ଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ତ ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ି ଆମେ ବାହାର କରିଦେଲେ। ତେବେ ଆମକୁ କେତୋଟି ଗୋଡ଼ି ବାହାର କରିବା ପିଲେ ନା 76ରୁ 1 ଗଲେ କେତେ ନା 75। ବୁଝିହେଲା ତ? ତେଣୁ 214 ଫେଡାଣ 76 ଯାହା, 213 ଫେଡାଣ 75 ସେୟା। ଏଠାରୁ ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ି ବାହାର କରିଦେଲେ, ଏଠୁ ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ି ବାହାର କରିଦେଲେ। ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେୟା ଦେଇଛି 213 ଫେଡାଣ 77। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଟା ଯାକ ପରିପ୍ରକାଶକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। 213ରୁ 77 ଫେଡ଼ିବା, 213ରୁ 75 ଫେଡ଼ିବା। ପିଲାମାନେ 77 75 ମଧ୍ୟରେ ତୁଳନା କରିବା। କୋଉଟା ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ନା 77 ସଂଖ୍ୟା। ବୁଝିହେଲା? ତେବେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାରୁ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଫେଡ଼ିଲେ ତାର ମାନ ଅଧିକ ହବ ନା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାରୁ ସାନ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଫେଡ଼ିଲେ ତାହାର ମାନ ଅଧିକ ହବ? ପିଲାମାନେ ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝଉଛି। 10ରୁ 2 ଫେଡ଼ିବା, କେତେ ହେଲା ନା 8। 10ରୁ 8 ଫେଡ଼ିବା, କେତେ ହେଲା ନା 2। ତା ମାନେ 10 ସମାନ ସଂଖ୍ୟା, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା। ଯେତେବେଳେ ସାନ ସଂଖ୍ୟା ଫେଡୁଛେ ତାର ମାନ ଅଧିକ ହଉଛି, ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ଫେଡୁଛେ ତାର ମାନ କମି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏଠି 77 ଆଉ 75 ମଧ୍ୟରେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା କିଏ ନା 77। ତେଣୁ 213ରୁ 77 ଫେଡ଼ିଲେ, ଗୋଟେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ଫେଡ଼ିଲେ ଏହାର ମାନ କମ ହବ, ଏବଂ 213ରୁ 75 ଫେଡ଼ିଲେ ଏହାର ମାନ ଅଧିକ ହବ। ତେଣୁ ଏପଟ ମାନଟା କମ, ଏପଟ ମାନଟା ଅଧିକ। ତେଣୁ କେମିତି ଚିହ୍ନ ଦବା ପିଲେ? ଏହିପରି ଗ୍ରେଟର ଚିହ୍ନ ଦବା। ଏବେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ ଆମେ ମାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନ କରି କିପରି ଦୁଇଟି ପରିପ୍ରକାଶକୁ ଆମେ ତୁଳନା କରିପାରିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ।